Good morning everyone and again welcome back in design lecture. Okay, we are discussing our chapter number 4, that is the power screw. Okay, in last lecture we have discussed about some theory points and main theory points regarding exam point of view, that is the advantage and disadvantage of the power screw. Second one, application of the power screw. Next one, types of the power screw or types of the thread profiles. Okay, square, acme, buttress. Okay, and last one is a comparison between V thread and square thread. All these 4 points we have discussed in last lecture. Okay, today we will start the derivation of the torque required to raise the load. Okay, we have seen in last lecture, that is the definition of power screw. What is the definition of power screw? Okay, that is rotary motion is converted into linear motion, and main purpose of power screw is to lift the load. Okay, main purpose is power screw is to lift the load. Okay, that's why expression is torque required to raise the load. Now consider the diagram of screw. I have drawn simple diagram of the screw. This hatching portion is the nut and this is the screw thread. Okay, I have drawn two diameters here. Outer diameter is nominal diameter, means D0, and inner diameter is a core diameter, means the DC, and third diameter is the mean diameter, that is the D. D is the mean diameter of the screw and it is the average of core diameter, and this outer diameter means nominal diameter. Okay, from this expression we will consider the diameter. D means the mean diameter, and mean diameter is average of the nominal and core diameter. Okay, now suppose load W is acting from the top side, and for lifting this load W we are applying effort P, manual effort P in the horizontal direction. Arrow जरी vertical असेल तरी पण आपण रोटेशन कोणत्या डायरेक्शन अप्लाय करतो, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. therefore P is a horizontal manual force we are applying to lift the load W. Okay, now see, yesterday we have seen one angle, that is the helix angle. Okay, for a square thread it is the 90 degree, for acme thread it is the 39 degree, for buttress thread it is the 38 degree. Okay, that is the angles, sorry, 29 and 30 degree. For V thread, acme, buttress and trapezoidal. For trapezoidal thread it is 29 degree, for acme thread it is 30 degree, and for buttress thread it is the 45 degree. This is the helix angle. Now here alpha is the helix angle, and this simple triangle denotes the P is the pitch. Okay, P is the pitch, means the distance between two successive threads, and pi d is the circumference of the thread, that is the pi d. Okay, now what is the angle alpha? Angle alpha, consider this triangle and then find out the angle alpha. Then tan alpha will be P upon pi d. P upon pi d. Okay, now second angle, हा झाला हेलिक्स अँगल. सेकंड अँगल पण त्याच्यामध्ये कोणता, फ्रिक्शन अँगल. आपण त्या डायग्राम मध्ये शो केलं नाही. फ्रिक्शन अँगल म्हणजे आपल्याला किती इन्क्लिनेशन प्रोव्हाइड करावं लागणार आहे की जेणेकरून तो काय झाला पाहिजे, हा लोड जो आहे, हा लोड जो आपण इथं पुट करणार आहे, हा काय झाला पाहिजे, त्याच्यावरून स्लिप नाही झाला पाहिजे. ओके, त्याला काय आपण फ्रिक्शन अँगल. फ्रिक्शन अँगल इज स्मॉल ॲज कम्पेअर्ड टू दिस हेलिक्स अँगल, अँड tan phi is the friction angle. Phi is the friction angle and tan phi is equal to mu. This is the second formula, and mu means the coefficient of the friction. Tan alpha is equal to P upon pi d, and tan phi is equal to mu. हा P pitch म्हणून घेतलेला आहे आपण या डायग्राम मध्ये. हा P मी काय घेतलेला आहे, pitch म्हणून घेतलेला आहे, स्मॉल p.
आणि इथं जो पी डिनोट केलेला आहे हा एफर्ट अप्लाइड केलेला आहे. दोन्ही मध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या. हा पी म्हणजे पीच असेल आणि हा पी म्हणजे काय असणार या ठिकाणी हा लोड किती अप्लाइड केलाय आपण तो असतो. हे दोन फॉर्म्युले झाले. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं एक फ्री बॉडी डायग्राम कन्सिडर केलेली आहे. फ्री बॉडी डायग्राम बघा काय सेम याच कन्सेप्टवर आहे. अल्फा अँगल घेतलेला आपण याच्यामध्ये. अल्फा अँगल म्हणजे कोणता अँगल असेल त्याच्यामध्ये हेलिक्स अँगल असेल. आणि याच्यानंतर आपण काय करतोय आता तुम्ही पाहिलेलं आहे प्रत्येक वेळेस काही हॉरिझॉन्टल नाही. हेलिक्स फॉर्म मध्ये म्हटल्यानंतर कोणत्या फॉर्म मध्ये येते इन्क्लिनेशन फॉर्म मध्ये. इन्क्लिनेशन किती येते अल्फा आहे. आणि ह्या इन्क्लिनेशनवर आपण हा लोड जो डब्ल्यू हा काय करतोय लिफ्ट करतो. ओके. प्रत्येक फोर्सची डायरेक्शन जी असेल ती डायरेक्शन व्यवस्थित कन्सिडर करायची. आता हा लोड डब्ल्यू रेज करण्यासाठी हा मॅन्युअल पी जो एफर्ट पी हा कोणत्या डायरेक्शन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन आपण अप्लाय करतोय. त्याच्यामुळे मी हा पी जो ड्रॉ केलाय तो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन ड्रॉ केलेला आहे. ओके. हा हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन ड्रॉ केलाय. ज्यावेळेस लोड व्हर्टिकल डायरेक्शनने ट्रॅव्हल होईल त्यावेळेस जो फ्रिक्शनल फोर्स आहे तो ऑपोजिट डायरेक्शनने काय होईल याच्यामध्ये ऍक्ट होईल. तुम्हाला माहिती आहे फ्रिक्शन फोर्स कधी कोणत्या डायरेक्शन ऍक्ट होतो ऑलवेज ऑपोजिट टू दी मुवमेंट ऑफ दी ऑब्जेक्ट. म्हणजे ऑब्जेक्टची मुवमेंट आता व्हर्टिकल डायरेक्शन म्हटल्यानंतर हा फ्रिक्शनल फोर्स काय होईल ऑपोजिट डायरेक्शन ऍक्ट होईल. दॅट इज दी एफ. एफ इज दी फ्रिक्शन फोर्स अँड फॉर्म्युला फॉर फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू आरएन. व्हॉट इज आरएन? आरएन इज दी व्हर्टिकल रिएक्शन. तुम्ही सॉफ्ट मेकॅनिक्स मध्ये पाहिलं ज्यावेळेस आपण एखादा व्हर्टिकल लोड इन्क्लिनेशन सरफेस किंवा हॉरिझॉन्टल सरफेस वरती ठेवला तरी पण एक व्हर्टिकल रिएक्शन काय त्याच्यावरती ऍक्ट होते. ओके. तो काय ड्रॉ केलेला आपण आरएन. व्हर्टिकल म्हटल्यानंतर डायरेक्टली हा असा व्हर्टिकल कन्सिडर करायचा नाही. हा जो ऑब्जेक्ट आहे ऑब्जेक्टला तो काय असेल व्हर्टिकल असेल 90 डिग्री मध्ये असेल परपेंडिक्युलर असेल. आता लोड जो डब्ल्यू हा लोड डब्ल्यू व्हर्टिकल डायरेक्शन ऍक्ट होईल. हा जो काय आपण लोड अप्लाय केला तो कोणत्या डायरेक्शन ऍक्ट होईल व्हर्टिकल डायरेक्शनने ऍक्ट होईल. आता हा ऑब्जेक्ट जर इन्क्लिनेशन मध्ये असेल तर व्हर्टिकल लोड या डायरेक्शन ऍक्ट नाही होणार. तो डायरेक्टली ग्राउंडला परपेंडिक्युलर या दाखवलेल्या डायरेक्शननी ऍक्ट होईल डब्ल्यू. ओके. म्हणजे तीन मेन कंपोनंट आपण ड्रॉ केले. हॉरिझॉन्टल फोर्स पी, फ्रिक्शनल फोर्स आरएन आणि इथं डब्ल्यू. आता काय करायचं हा जो पी आहे हॉरिझॉन्टल पी याला दोन पार्ट मध्ये काय करायचं डिवाइड करायचा. हा फोर्स जो आहे हा रिझॉल्व्ह करायचा हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कंपोनंट मध्ये. आणि हा जो डब्ल्यू आहे लोड याला पण आपला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कंपोनंट मध्ये काय करायचंय रिझॉल्व्ह करायचं. आता ते रिझॉल्व्ह केल्यानंतर हा हॉरिझॉन्टल मी ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ करून घेतलेले बघा. हा हॉरिझॉन्टल फोर्स आणि हा व्हर्टिकल फोर्स आपण काय केला हा पीला रिझॉल्व्ह केलाय. तर याची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू काय येईल व्हर्टिकलची तर इथे अँगल अल्फा आहे. ओके. अँगल अल्फा असल्यामुळे ही जे काय येईल बघा याच्यामध्ये पी कॉस अल्फा पी कॉस अल्फा आणि हा जो व्हर्टिकल येईल हा काय याच्यामध्ये पी साइन अल्फा. सिमिलरली डब्ल्यू जर आपण रिझॉल्व्ह केला तर डब्ल्यू मध्ये पण हा जो व्हर्टिकल कंपोनंट आहे हा व्हर्टिकल कंपोनंट काय येईल याच्यामध्ये डब्ल्यू कॉस अल्फा आणि हा जो हॉरिझॉन्टल हा कंपोनंट आहे हा काय याच्यामध्ये डब्ल्यू साइन अल्फा. ओके. सगळे फोर्स काय केलेत आपण रिझॉल्व्ह करून घेतलेले. आणि याच्यामध्ये काय करायचंय समेशन ऑफ हॉरिझॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 समेशन ऑफ व्हर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0. इनिशियली कन्सिडर द हॉरिझॉन्टल फोर्सेस means summation of horizontal forces FH is equal to 0. Summation of horizontal forces is equal to 0. मग horizontal forces कोणते कन्सिडर करा. त्याच्यामध्ये horizontal force पहिला कोणता याच्यामध्ये F आहे हा फ्रिक्शनल फोर्स हा horizontal force आहे. हा याच्यानंतर हा P cos अल्फा हा पण horizontal force आहे आणि त्याच्यानंतर हा W sin अल्फा हा horizontal force आहे. तीन horizontal force आहे. फर्स्ट, सेकंड आणि हा थर्ड. आता डायरेक्शन जर कन्सिडर केली आपण आता या डायरेक्शन या साइडला असतील याची डायरेक्शन या साइडला असेल. ओके. जर आपण त्याच्या डायरेक्शन जर ड्रॉ केलं रिझॉल्यूशन नुसार तर जे राईट साइडला अँगल दिसतो किंवा राईट साइडची डायरेक्शन ती आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर केली तर P cos अल्फा हा पॉझिटिव्ह होईल. हा जो F हा निगेटिव्ह होईल आणि हा पण काही W sin अल्फा हा पण निगेटिव्ह होईल. हा कोणत्या लेफ्ट साइडला हा पण लेफ्ट साइडला आहे त्याच्यामध्ये कोणता हा राईट साइड आहे. त्याच्यामुळे राइट साइड considering the positive and left side as a negative right now that is P cos alpha minus
this W sin alpha and minus this mu into Rn. डायरेक्टली मी एक स्टेप रिड्यूस केली. इनिशियली एफ मध्ये काय पाहिजे होतं एफ, पण एफ ची व्हॅल्यू काय मिळू टू Rn आपण एका स्टेप मध्ये काय केलं तेवढं कव्हर केलं. mu into Rn is equal to 0. मी काय करतो फक्त पॉझिटिव्ह एका साइडला घेतो, ही निगेटिव्ह काय करतो इकडे राईट साइडला ट्रान्सफर करतो. तर p cos अल्फा इज इक्वल टू काय होईल w sin अल्फा प्लस म्यू इनटू Rn. आपण काय केले तिकडे राईट साइडला ट्रान्सफर केले, निगेटिव्ह निगेटिव्ह त्या साइडला जाऊन काय होईल पॉझिटिव्ह. नाउ कन्सिडर वर्टिकल फोर्सेस means summation of vertical forces is equal to 0. इक्वेशन नंबर 1 देतो. तो वर्टिकल फोर्सेस कोण होते बघा, याच्यामध्ये वर्टिकल दिसतं Rn हा एक वर्टिकल आहे. त्याच्यानंतर आता हा मेन कंपोनेंट कन्सिडर करायचा नाही, याच्यामध्ये हा मेन कंपोनेंट आपण कन्सिडर केलेले, रिझॉल्व केलेले जे कंपोनेंट ते आपण कन्सिडर केलेले. याच्यामध्ये W cos अल्फा हा W cos अल्फा हा एक वर्टिकल फोर्स आहे, P sin अल्फा हा एक काय याच्यामध्ये वर्टिकल फोर्स आहे. द डायरेक्शन जर कन्सिडर केली वर्टिकल डायरेक्शन पॉझिटिव्ह कन्सिडर करा आणि जे डाउनवर्ड साइडच्या डायरेक्शन साठी निगेटिव्ह म्हणजे P sin अल्फा निगेटिव्ह येईल आणि याच्यामध्ये हा W cos अल्फा निगेटिव्ह येईल. हा Rn एकच फक्त वर्टिकल आहे किंवा Rn काय पॉझिटिव्ह येईल. तर Rn मायनस काय याच्यामध्ये P sin अल्फा मायनस हा वर्टिकल फोर्स W cos अल्फा इज इक्वल टू 0. परत हे निगेटिव्ह त्या साइडला ट्रान्सफर करायचं, काय होईल याच्यामध्ये Rn इज इक्वल टू P sin अल्फा मायनस W cos अल्फा. राईट साइडला गेल्यानंतर दोन्ही पॉझिटिव्ह होतील. सॉरी हा पण काय होईल याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह होईल, पॉझिटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह. आता या इक्वेशन नंबर 2 पुट करतो. आता याच्यामध्ये आपल्याला Rn ची व्हॅल्यू डायरेक्टली भेटली आहे. तर Rn ची व्हॅल्यू जी इक्वेशन नंबर 2 ची ही Rn ची व्हॅल्यू काय करायची इक्वेशन नंबर 1 मध्ये काय करायची पुट करायची. तिथे काय आलेलं आपल्याला Rn आलेला आहे. तर या Rn ऐवजी काय करायचं आपल्याला पूर्ण P sin अल्फा प्लस W cos अल्फा काय करायचा आहे सबस्टिट्यूट करायचं. तर मी इक्वेशन नंबर 1 परत लिहितोय बाय सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ Rn. द इक्वेशन इज P cos अल्फा इज इक्वल टू W sin अल्फा प्लस म्यू ऍज इट इज राहील. Rn साठी मी काय करतो ब्रॅकेट करतो आणि ही पूर्ण व्हॅल्यू पुट करतो. काय होईल याच्यामध्ये P sin अल्फा प्लस W cos अल्फा. नाउ मल्टीप्लाय बाय म्यू. ओके, P sin अल्फा प्लस W cos अल्फा means multiply mu by to this bracket. Formula will become P cos alpha is equal to W sin alpha plus mu into P into sin alpha plus mu into W into cos alpha. म्यू ने काय केलं मी ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घेतलंय आणि याच्यानंतर मी काय करतो आपल्याला एक्सप्रेशन मध्ये आता याच्यामध्ये जागा पूर्ण नाही, फक्त वर तरफ परत चालतोय आणि एक्सप्रेशन काय करतो परत वर लिहितो, कारण फायनल फॉर्म्युला इज इम्पॉर्टंट आहे. एवढं फक्त काय करायचंय लक्षात घेत करायचं. आता याच्यामध्ये काय करायचं इथं P च्या टर्म बघा आणि W च्या टर्म बघा. इथं काय P आहे, इथं काय P, या ठिकाणी W आहे, या ठिकाणी W आहे. तर P च्या ज्या टर्म आहेत त्या एका साइडला घ्यायच्या आणि W च्या ज्या टर्म आहेत त्या एका साइडला तशाच लेफ्ट घ्यायच्या. तर याच्यामध्ये मी काय करतो P cos अल्फा जो आहे तो ऍज इट इज ठेवतो P cos अल्फा, सॉरी वरती लिहितो P cos अल्फा आणि ही जी P ची टर्म आहे ती आता लेफ्ट साइड घेतल्यानंतर निगेटिव्ह होईल तर पॉझिटिव्ह आहे. तर काय होईल याच्यामध्ये म्यू इंटू P इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू ऑलरेडी ते काय W साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू
W cos अल्फा. ओके, तर या टर्म मध्ये p कॉमन निघेल, तर p कॉमन काढल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये cos अल्फा मायनस म्यू इंटू साइन अल्फा ही टर्म राहील इज इक्वल टू, याच्यामध्ये मी w कॉमन घेतो, w कॉमन घेतल्यानंतर इथे काय राहील w साइन अल्फा प्लस म्यू इंटू cos अल्फा. ओके, आपण इक्वेशन कशासाठी फाइंड आउट करतोय, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज दी लोड, टॉर्क साठी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करतोय. तर मी आज p साठी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करणार, म्हणजे a पर साठी. तर p साठी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचंय आपल्याला a पर साठी, ह्या p साठी. नंतर मी त्या p ला आपण टॉर्क मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. सध्या p साठी टार्गेट आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे मी p या साईडला ठेवतो आणि ही जी cos अल्फा मायनस म्यू sin अल्फा हे काय करतो इकडे डिवाइड करतो. तर p इज इक्वल काय होईल, हा w ऍज इट इज, नंतर साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, हे टर्म इथं मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे काय होईल डिवाइड होईल कॉस अल्फा मायनस म्यू साइन अल्फा. आता एक व्हॅल्यू बघायचं, मी व्हॅल्यू काय पुट केलेली म्यूची tan फाय, मीन्स म्यू इज इक्वल टू tan फाय, फाय इज दी फ्रिक्शन अँगल. तर इथं म्यूची व्हॅल्यू आपल्याला सबस्टिट्यूट करून देता येईल. इथं म्यूची व्हॅल्यू काय करतो मी सबस्टिट्यूट करून देतो, दॅट इज दी tan फाय. देन w इज इक्वल टू sin अल्फा, म्यू इज इक्वल टू tan फाय इंटू cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा and again tan phi into sin alpha. Tan phi, what is tan is equal to, tan theta is equal to cos theta, sin theta upon cos theta. tan चा फॉर्म्युला आहे तुम्हाला, tan theta is equal काय घेतो आपण सिंपली sin theta upon cos theta. ओके, त्या टर्म मध्ये जर मी जर tan theta ला जर पुट केलं तर tan phi इज इक्वल टू काय येईल त्याच्यामध्ये sin phi upon cos phi, आणि इथे पण tan phi ऐवजी काय येईल sin phi upon cos phi. ओके, मी आता सबस्टिट्यूट करत नाही नेक्स्ट वन, फक्त tan ऐवजी आपल्याला काय सबस्टिट्यूट करायचे sin phi upon cos phi इथं सबस्टिट्यूट करायचे. इथं मी tan ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर डिनॉमिनेटरला काय आहे cos phi, तर cos phi या sin phi ला काय होईल sin अल्फा ला मल्टिप्लाय होईल, आणि सिमिलरली इथं पण काय असणार आहे sin phi upon cos phi, cos phi परत कशा होईल या cos अल्फा ला मल्टिप्लाय होईल. तर लिहूनच घेतो इज इक्वल टू w sin अल्फा, आणि tan ची व्हॅल्यू काय पुट करायची आपल्याला इथं sin phi डिवाइडेड बाय cos phi इंटू cos अल्फा डिवाइडेड बाय, आणि इथं दिसायला थोडा मेबी प्रॉब्लेम येईल, पण लक्षात घ्या आपण जास्त काही सबस्टिट्यूट करत नाही, फक्त tan ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतोय sin phi upon cos phi into sin अल्फा. मी फक्त tan सबस्टिट्यूट केलाय. आता हा tan cos phi करतो मी, तर मल्टिप्लाय करतो सिम्प्लिफिकेशन साठी, हा काय करतो या साइडला मल्टिप्लाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो मी, या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, तर नेक्स्ट स्टेज काय येईल then t is equal to w into, हा cos phi जर मल्टिप्लाय करतो मी, त्याच्यामुळे काय होईल sin अल्फा into cos phi प्लस हा sin phi मल्टिप्लाय बाय cos अल्फा डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये हा cos phi काय झालेला असेल इथं डिवाइड झालेला असेल, divided by this cos alpha into cos phi minus sin phi into sin alpha divided by cos phi. ठीक आहे, फक्त मी इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. हा cos phi काय होईल या ठिकाणी कॅन्सल होईल. मी नेक्स्ट पेज मध्ये लिहिण्याऐवजी काय करतो तो कॅन्सल करतो, cos phi आणि cos phi हा काय होईल या ठिकाणी कॅन्सल. ओके, फॉर्म्युला काय लागला तर एफर्ट आपला p इज इक्वल टू
effort applied P is equal to W into sin alpha cos phi plus sin phi cos alpha divided by cos alpha cos phi minus sin phi sin alpha. आता तुम्ही जर हा फॉर्म्युला बघितला आणि मॅथचा जर फॉर्म्युला लावलेला तर हा फॉर्म्युला कशाचा आहे तर sin a plus b चा फॉर्म्युला आहे sin a plus b is equal to sin a cos b plus sin b cos a आणि हा जो फॉर्म्युला आहे हा कशाचा आहे cos a plus b चा आहे तर cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin b sin a. ओके कशाचा फॉर्म्युला अप्लाय केला मी sin a plus b आणि cos a plus b. आता आपण डिटेल मध्ये लिहिणार नाही सगळे sin a plus b आणि sin a minus b चे फॉर्म्युले वगैरे फक्त तुम्ही नंतर ते क्रॉस चेक करू शकता. तर फॉर्म्युला कशाचा आलेला आहे फॉर्म्युला sin a plus b चा आणि हा फॉर्म्युला आलेला आहे cos a plus b चा इज इक्वल टू p इज इक्वल टू w. मी तर लिहून ठेवतो नंतर तुमच्या रेफरन्ससाठी. sin फॉर्म्युला आलेला आहे a plus b आणि सेकंड फॉर्म्युला आहे आपला cos a plus b. हे फॉर्म्युले फक्त काय करण्यानंतर क्रॉस चेक करा जर कोणाला डाऊट असेल तर या टर्म ऐवजी पुन्हा आपल्याला काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे sin a plus b म्हटलेलं आहे तर या ऐवजी आपल्याला अल्फा घ्यायचा आणि या ऐवजी काय घ्यायचं आहे फाय घ्यायचा आहे तर काय फॉर्म्युला येईल sin अल्फा प्लस sin फाय डिवाइडेड बाय इथं काय येईल cos अल्फा प्लस फाय. इथं जरी निगेटिव्ह साइन असेल इथं मात्र पॉझिटिव्ह येणार आहे कारण cos a plus b चा फॉर्म्युलाच काय आहे cos a plus b चा cos a cos b minus sin b sin a किंवा sin a sin b चेंज केलं तरी ठीक आहे. आता परत sin upon cos कशाचा फॉर्म्युला आहे sin upon cos is equal to tan चा फॉर्म्युला आहे तर मी परत इथं tan सबस्टिट्यूट करू शकतो w is equal to फॉर्म्युला येईल आपला tan अल्फा प्लस फाय. ओके हे कसं सबस्टिट्यूट केलं आपण tan a is equal to काय येईल sin a divided by cos a हा फॉर्म्युला आहे तर सिंपली आपण a प्लस अल्फा प्लस फाय एक टर्म कन्सिडर करा अल्फा प्लस फाय एक टर्म कन्सिडर करा म्हणजे a कन्सिडर केला आपण a कन्सिडर केलं तर फॉर्म्युला काय येईल tan अल्फा प्लस फाय हा फॉर्म्युला आहे. ओके पण हा फॉर्म्युला तुम्ही जर बघितला हा फॉर्म्युला आपला टॉर्क साठी आलेला नाही एक्सप्रेशनचं नाव मात्र टॉर्क आहे. तर टॉर्कचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे प्रत्येक ज्यावेळेस टॉर्क येईल ओके किंवा टॉर्कचं एक्सप्रेशन असेल त्यावेळेस टॉर्कचा जनरल फॉर्म्युला सांगत असतो. टॉर्कचा जनरल फॉर्म्युला काय असतो आपला फोर्स इनटू रेडियल डिस्टन्स असतो काय असतो फोर्स इनटू रेडियल डिस्टन्स देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मीन्स दिस p ओके एफर्ट अप्लाइड फोर्स कोणता अप्लाइड केलेला आपण हा लोड रेज करण्यासाठी हा p अप्लाय केलेला आहे त्याच्यामुळे टॉर्क इज इक्वल टू लोड अप्लाइड इनटू रेडियल डिस्टन्स इज इक्वल टू d बाय 2. d काय घेतलेला आपण मीन डायमीटर घेतलेला आहे आणि हाफ म्हटल्यानंतर काय होईल रेडियस होईल त्याच्यामुळे एफर्ट अप्लाइड इनटू काय होईल हा रेडियल डिस्टन्स होईल. मग p ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा p ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर टॉर्क इज इक्वल टू p ची व्हॅल्यू काय आहे आपली इथे w tan अल्फा प्लस फाय इनटू d by 2. This is the torque required to raise the load. हा फॉर्म्युला कशासाठी आपल्याला मग हा जो आपण टायटल लिहिलं होतं की लोड लिफ्ट करण्यासाठी किती टॉर्क अप्लाइड आहे किती टॉर्क रिक्वायर्ड आहे तर तो टॉर्क असेल w tan अल्फा प्लस फाय इनटू d by 2. Here t is equal to torque, w is equal to load to be lifted, alpha is the helix angle, phi is the friction angle and d is the mean diameter. ओके राईट लक्षामध्ये थोडं लिनियर एक्सप्रेशन आहे तर एक्सप्रेशन कडे लक्ष द्यायचं नाही कारण हे एक्सप्रेशन आपल्याला एक्झाम मध्ये थेरी क्वेश्चन साठी नाही तर पुढचे जे एक्सप्रेशन घेणार आहे आपण इफिशियन्सी साठी किंवा मॅक्सिमम इफिशियन्सी साठी ते एक्सप्रेशन आपल्याला थेरी साठी असतील पण हे फक्त आपण हे प्रूव्ह करण्यासाठी t इज इक्वल टू w tan अल्फा प्लस फाय इनटू d by 2 प्रूव्ह करण्यासाठी घेतलेलं होतं. ओके आता सेकंड मी याच्यातच कव्हर करतोय सेकंड पॉइंट पण सेकंड पॉइंट कोणता आहे की टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर दी लोड
म्हणजे हा लोड लोअर करण्यासाठी तुम्हाला माहिती स्क्रू जॅक मध्ये आपण लोड लिफ्ट केल्यानंतर सोडून दिल्यानंतर तो काय डायरेक्टली काय होत नाही, खाली येत नाही. म्हणजे मी लोड काय करण्यासाठी आपल्याला लोअर करण्यासाठी पण काहीतरी एफर्ट अप्लाय करावा लागतो. ओके, तर त्या केसमध्ये काय होईल बघा, मी काही चेंज करत नाही, फक्त हा फॉर्म्युला थोडाफार चेंज होणार आहे, मायनस साइन येईल फक्त एका ठिकाणी, तेवढंच आपण फक्त कन्सिडर करणार आहे. ओके, तर या ठिकाणी बघा हा जो एफर्ट येते, ओके, हा एफर्ट टी, हा हॉरिझॉन्टल याची डायरेक्शन कोणती होईल, तर रिटर्न डायरेक्शन होईल, कारण आपल्याला व्हर्टिकली लोड लिफ्ट नाही करायचा, डाऊन डायरेक्शन आणायचा आहे, त्याच्यामुळे हा पी काय होईल, या डायरेक्शन येईल. मी फक्त चेंजेस काय होईल ते सांगतो. हा पी या डायरेक्शन येईल, लोड लोअर डायरेक्शन, त्याच्यामुळे हा जो आहे फ्रिक्शनल फोर्स हा या डायरेक्शन येईल. म्हणजे फक्त जे फोर्सेस आहेत हे काय होईल, सगळे चेंज होतील, त्यांचे डायरेक्शन काय होतील, चेंज होतील. डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे जी एक्सप्रेशन मध्ये होते त्याच्यामध्ये साइन मध्ये चेंज होत जाईल. साइन मध्ये चेंज झाल्यानंतर हा जो आपला आलेला फॉर्म्युला टी इज इक्वल टू डब्ल्यू टॅन अल्फा प्लस 5 इंटू डी बाय 2, तर या केसमध्ये फॉर्म्युला येईल आपला टी इज इक्वल टू डब्ल्यू टॅन 5 मायनस अल्फा इंटू डी बाय 2. ओके, हा फॉर्म्युला आहे डब्ल्यू इक्वल टू टॅन 5 मायनस अल्फा इंटू डी बाय 2. तर 5 मायनस अल्फा काय घेतलेला आपण, फ्रिक्शन अँगल इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन दिस हेलिक्स अँगल, त्याच्यामुळे एक्सप्रेशन मध्ये आता हा 5 आधी येईल, नंतर 5 मायनस अल्फा असा फॉर्म्युला येईल. तसं याच्यामध्ये जरी पुट केलं तुम्ही 5 मायनस अल्फा तरी पण चालेल, ते न्यूमेरिकल नुसार काही बरोबर आहे. हे लोअर साठी झालं, त्याच्यामुळे आपण दोन एक्सप्रेशन याच्यामध्येच कव्हर करणार. तर अजून एक पॉइंट आपल्याला याच्यामध्ये कव्हर करायचा आहे. आता एक चान्स कोणता आहे बघा, मी ज्यावेळेस लोड डब्ल्यू हा काय करतो, लिफ्ट करतो ह्या मॅन्युअल फोर्स पी, तर त्यावेळेस जो लोड आहे तो पण रोटेट होण्याचे चान्सेस आहे या हेड सोबत, किंवा याच्यावरती काय असतो, कप असतो, कप. मी काय केलं, समजा एक कप कन्सिडर केलेला आहे हेडच्या वरती, कशासाठी, लोड सपोर्ट करण्यासाठी, म्हणजे हा लोड याच्यावरती ऍक्ट होतो. एक चान्सेस कोणते आहेत की ह्या हेड सोबत हे हेडला या अटॅचमेंट असेल वरती, इथून पुढे काय असेल, मग हा हेड खाली ड्रॉ केलेला असेल, आणि या डायरेक्शनला काय असेल, हा आपला हँडल असेल रोटेशनसाठी. तर हा जो लोड आहे त्याच्यावर आपला जो लिफ्ट करायचा तो रोटेट होऊ नये, तो रोटेट होऊ नये त्याच्यासाठी काय झालं पाहिजे, ही जे कॉलर आहे, ही कॉलर ही काय नाही झाली पाहिजे, ह्या हँडल सोबत रोटेट नाही झाले पाहिजे, ह्या हेड सोबत रोटेट नाही झाले पाहिजे. मग हे फ्रिक्शन ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला दुसरा एक टॉर्क रिक्वायर्ड. हा टॉर्क कशासाठी आहे, फक्त टू रेज दी लोड और टू लोअर दी लोड, आणि सेकंड टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू ओव्हरकम दिस फ्रिक्शन. हे फ्रिक्शन ओव्हरकम करण्यासाठी सेकंड टॉर्क रिक्वायर्ड आहे आपल्याला, त्याच्यामुळे मी याला काय सबस्टिट्यूट करतो, T1. हा T1 म्हणजे काय, तर फक्त टॉर्क हा रेज करण्यासाठी. मग हा लोड रेज होऊ नये, सॉरी रोटेट होऊ नये या हेड सोबत, मग त्याच्यासाठी आपल्याला सेकंड टॉर्क घ्यावा लागेल T2. सेकंड टॉर्क T2, and formula of T2 is mu into W into Rm. आता W mu म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हे माहिती तुम्हाला. W म्हणजे काय, लोड आहे. आता Rm म्हणजे काय, तर Rm म्हणजे ही मेन रेडियस आहे. आता ह्या कपच्या दोन रेडियस आहेत, एक R1 आहे याच्यामध्ये आणि एक R2 आहे. ओके, दोन रेडियस असतील, एक R1 आणि R2. एक एक्सटर्नल आणि आउटर डायमीटर आहे दोन, इनर आणि एक आउटर डायमीटर आहे. आउटर डायमीटर याच्यामध्ये R2 आणि जी इनर डायमीटर असेल ती किती, याच्यामध्ये R1 आहे. तर ते दोन डायमीटरचा मीन आहे Rm इज इक्वल टू, where Rm is equal to R1 plus R2 divided by 2. या दोन्हीचा काय असेल, तो मीन असेल Rm is equal to. आणि आपण कशामुळे घेतलेलं आहे, कोणत्या थेरीनुसार, युनिफॉर्म वियर थेरीची, युनिफॉर्म वियर थेरी. क्लच आणि ब्रेक साठी पण आपण ती थेरी यूज करतो. टॉम मध्ये आपण ती थेरी बघितली बघा, टॉमचं सब्जेक्ट जर तुम्ही बघितलं असेल तर त्याच्यामध्ये आपण हे एक्सप्रेशन घेतलेलं आहे, बाय कन्सिडरिंग द युनिफॉर्म वियर थेरी, युनिफॉर्म वियर कंडिशन थेरी. T2 is equal to mu into W into Rm.
हे लक्षात म्हणजे हा झाला T2. मग टोटल टॉर्क किती, हा लोड लिफ्ट करण्यासाठी पण आणि हे फ्रिक्शन ओव्हरकम करण्यासाठी पण आपला टोटल टॉर्क आहे T इज इक्वल टू T1 प्लस T2. हे आपलं फायनल इक्वेशन असेल, टॉर्क इज इक्वल टू T1 प्लस T2. पण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना जर निग्लेक्ट कॉलर फ्रिक्शन, हे कॉलरचं फ्रिक्शन जर निग्लेक्ट करायचं सांगितलं तर आपण T2 त्याच्यामध्ये घेणार नाही, फक्त T1 नीच काय करणार, फाइंड आउट करणार. म्हणजे टोटल जो टॉर्क येईल तो इज इक्वल टू काय असेल, T1 च असेल. आणि जर आपल्याला न्यूमेरिकल मध्ये कॉलर फ्रिक्शन कन्सिडर करायला सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये R1 R2 गिवन आहे, R1 R2 गिवन आहे, तर त्या केस मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, हा फाइंड आउट करावा लागेल. आणि याच्यामध्ये आपल्याला जर सबस्टिट्यूट करताना काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे, μ1. ओके, हा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कॉलर साठी असेल आणि हा जो म्यू घेतलेला आहे आपण या एक्सप्रेशन मध्ये थ्रूआउट इज म्यू, हा काय कोणता असेल, थ्रेडचे फ्रिक्शन, जे थ्रेड मध्ये होणारे फ्रिक्शन, त्या थ्रेडच्या फ्रिक्शन साठी आपण म्यू यूज करू आणि μ1 कॉलर फ्रिक्शन साठी. ओके, हे लक्षामध्ये जर दोन्ही मेथडनी सांगितलं तर T2 आणि T1 दोन्ही फाइंड आउट करावे लागतील. जर निग्लेक्ट सांगितलं कॉलर फ्रिक्शन तर फक्त एकच टॉर्क फाइंड आउट करायचा आणि आपल्याला फायनल T फाइंड आउट करायचं. ओके, इथपर्यंत. नेक्स्ट आपण काय करणार आहे, मग इफिशियन्सी किती असेल, मॅक्सिमम इफिशियन्सी कसं असेल ते नेक्स्ट लेक्चर आपण स्टडी करू. ओके, थँक्यू.